کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں اس ظالم کے خلاف؟ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں اس کی زبان کو دیکھتے ہوئے؟ آپ لوگ سب ملک کے وفادار، ہم ملک کے وفادار، یہ چند لوگ ایسے ہیں جو ملک کو کہیں اور لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کچھ اور چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر فساد و برپا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا، انہوں نے مدرسوں کو گرایا، انہوں نے درسگاہوں کو گرایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بات نہیں چل رہی ہے، مسلمان جو ہے اس ملک کے آئین کا ماننے والا ہے، اس ملک کے قانون کو مانتا ہے، انہوں نے دیکھا کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس ملک کے مسلمانوں کو بے قابو کیا جائے۔ پھر ہمیں بہانہ ملے، دیکھو یہ ملک کے غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، خود چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر دہشت گردی ہے، انہوں نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اللہ کی قسم دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے یہ گاندھی کا ملک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ حسین مدنی کا ملک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ سبھاش چندر بوس کا ملک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ان لوگوں کی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک وجود میں آیا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ملک وجود میں نہیں آیا۔ تم کل بھی اس ملک کے غدار تھے، تم آج بھی وہی کام غداری والے کر رہے ہو، تم کل بھی انگریز کے پٹھو تھے، تم آج بھی وہی انگریزوں والی بات کر رہے ہو۔ اس لیے ہم ابھی خاموش ہیں اور ہم اپنے قانون کی طرف، ہم اپنے آئین پر یقین کرتے ہوئے ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے گستاخ کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ معمولی جو ہے FIR کرنے سے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو اریسٹ کرنے سے اس سے ہمارا کام نہیں ہوگا، اس سے ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، ہماری راتوں کو نیند نہیں آئے گی جب تک نہ اس بدبخت کو سولی پہ نہ چڑھا دیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کس کا نام لے کر؟ شری رام جی کا نام لے کر۔ سب سے بڑے غدار میں اپنی اس ملک کے اکثریت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو شری رام جی کا نام لے کر آپ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جہاں تک جانتے ہیں شری رام کو، وہ شری رام یہ نہیں ہے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں شری رام کون تھے؟ وہ تھے کہ جنہوں نے جب راون کی لنکا کو ختم کیا، راون کو مارا، راون کو ہلاک کیا، ہلاک اور برباد کرنے کے بعد اس کو جو ہے جہنم میں پہنچانے کے بعد، اس کو نرک میں پہنچانے کے بعد دیکھا کہ جو ہے شری رام جی جو ہے وہ مایوس تھے، وہ اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی کرشن نے پوچھا، بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج تو آپ کا دشمن، آج ہماری ماں کی طرف جو گندی نظر رکھنے والا تھا، آج جو ہماری بچیوں کی طرف غلط نظر رکھتا تھا، وہ ظالم اس دنیا سے چلا گیا، آج ہم نے اس کو مٹا دیا، آج ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، ہمارا دشمن آج ہمارے سامنے پڑا ہے، آج ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن بتائیں شری رام جی نے کیا جواب دیا؟ کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن انسان تو تھا نا، انسان تو تھا نا۔ وہ یہ تھی تعلیم، ہم اس شری رام کو جانتے ہیں۔ یہ تمہیں جو جس شری رام کی تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور جس نبی کے خلاف یہ زبان بدبختی استعمال کر رہے ہیں، ایک نہیں بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ جو ہے فسادی چنٹو، جو ہے کوئی گری راج کا کوئی نام ہے، کسی کا کچھ اور نام ہے، اور کوئی ان کو پروموٹ کرتا ہے، کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ پروموٹ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے بھی سن لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہمارے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تم دوسری قوم کے کسی پیشوا کو، کسی معبود کو، کسی بھگوان کو، کسی خدا کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی قسم ہمارے قرآن میں ہے۔ اس لیے اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ ناعلم، کوئی عوام میں سے کوئی جاہل اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کچھ الفاظ کہہ دے، لیکن ہمارا کوئی پیشوا، ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی بڑا ذمہ دار، ہمارا کوئی کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا ذمہ دار، جو محلے کے اعتبار سے، چاہے بستی کے اعتبار سے، چاہے مجھ جیسا کوئی چھوٹا سے چھوٹا ذمہ دار ہو، اس کی زبان سے آپ کبھی شری رام کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کوئی زبان نہیں استعمال کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، ورنہ زبان تو ہمارے منہ میں بھی ہے،
जबान हमें भी, जबान जितनी लंबी तुम्हारे पास है उतनी लंबी जबान हमारे पास भी है। जितनी ताकत तुम्हारे पास है मुंह में बोलने की उतनी ताकत हमारे पास भी है। लेकिन हम तुम्हारे जैसा, तुम्हारे तरह कुत्तों वाले काम हम नहीं करते, तुम्हारी तरह ये जो है नापाक काम हम नहीं करते। हम किसी की शान में किसी के खिलाफ कोई अल्फाज कहें ये हम बोल नहीं सकते, ये हम कह नहीं सकते, इसलिए कि हम जिस नबी के खिलाफ तुम भौंकते हो उसी नबी की ये तालीम है। जिस कुरान के खिलाफ तुम भौंकते हो उसी कुरान की आयत है जिसका मफहूम है कि तुम जो है उनके माबूदों को बुरा मत कहो, उनके पेशवाओं को बुरा मत कहो, कभी उनके पेशवाओं को बुरा नहीं कहना। मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने इंतजामिया से, अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे जज्बात की कदर करें और हमें समझें। हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है, अब इससे आगे हमारे बर्दाश्त नहीं हो सकता हमसे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं। क्या करेगा कोई ये सवाल करेगा कि क्या करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे कलेजे फट जाएंगे। हमें कुछ करो, हमें उसकी जो है उसके लिए हमें सजा चाहिए, हमें उसके लिए फांसी चाहिए जो बदबख्त है। और आइंदा के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए कि ये जालिम लोग हर दिन जो है बिल से बाहर आकर जो है शोर करते हैं और जो है भौंकते हैं, ये भौंकना बंद हो। हमारी ये दरख्वास्त है, हमारी ये गुजारिश है, इसलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज हमारा अब तक पहुंच चुका है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। अब जिन तक ये मैसेज पहुंचा है वो अपने इस मैसेज को वो जो है सीरियसली लें और ये समझें। और एक दूसरी बात मैं और लास्ट में बता देना चाहता हूं, ये जो ऐसे आदमी है ना जो हमारे मुल्क को, हमारे गंगा जमनी तहजीब को जो बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हम कभी सुनते हैं इनसे और ये कहते हैं देखो जी जो है इसराइल यूं कर रहा है, उसने जो है गजा के अंदर ऐसा कर दिया, मुल्क के शाम के अंदर अमेरिका यूं कर रहा है और फला जगह जो है मुसलमानों को ऐसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ इस गलत फहमी में ना रहना, इस गलत फहमी में ना रहना। इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान ने, सिख ईसाई ने, सब ने मिलकर बनाया है और आज भी ये सब जब मसला आएगा सब मिलकर इसको बचाएंगे। और जिनकी तुम दुआएं देते हो, जिनकी तुम मिसालें देते हो, वो बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, वो हमारे बड़ों ने आजमाए हुए हैं। उन कुत्तों को यहाँ से हमने भगाया हुआ है। और कैसे भगाया है? जब गांधी जी और महमूद मदनी जब गांधी जी हज़रत मौलाना शेख हिंद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक सब में खड़े होते थे तब भगाया है। और आज भी वो दिन आएगा जब हम सब एक साथ खड़े होंगे और फिर तुम्हें ना यहाँ जगह मिलेगी, ना तुम्हें अपने उन दलालों के पास, ना उन अपने बापों के पास जगह मिलेगी। तुम ना यहाँ के रहोगे ना तुम वहां के रहोगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है, हमारे जो अपने मुल्क की जो अक्सरियत है वो उस दौर को समझें, उस दौर को देखें कि जैसे मुल्क को हमारे बड़ों ने बचाया था, आज ये लोग वैसे ही मुल्क को उसी नक्शे पर ले जाना चाहते हैं। हम सब इस मुल्क को मिलकर बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारी ये बात उन तक पहुंचे और हमारी इस बात को सुना जाए और कबूल किया जाए। और बस मैं यही दरख्वास्त करूंगा, अब जो हमारे साथी आए थे वो अपने अमन के साथ बिल्कुल जो है सुकून के साथ अपने अपने घरों को लौट जाएं। बस हमारा जो है एहतजाज, हमारा जो ये जुलूस था वो यहीं तक था। और हमने जो है साहब के जरिए से, हमारे SHO साहब के जरिए से, जो कि अफसर साहब के जरिए से हमने जो मैसेज पहुंचाना था वो हमने पहुंचा दिया। आज हमारा मकसद यही था। आगे के लिए अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है फिर कानून के दायरे में, याद रखें हम इस मुल्क को आखिरी हद तक इसके आइन के वफादार हैं, इस मुल्क के कानून के वफादार हैं। ये हमारे बड़ों ने बैठकर कानून बनाया था, बड़ों ने बैठकर आइन बनाया था। आइन कोई एक दिन के लिए 10 दिन के लिए नहीं होता है, ये सदा के लिए होता है। जब तक मुल्क है जब तक कानून है। कानून की पासदारी करने के लिए हमारी शरीयत हमें कहती है और कानून ही ये कहता है कि तुम अपनी शरीयत पर चल सकते हो। ना कानून आइन से ना कानून शरीयत से रोकता है, ना शरीयत किसी आइन से हमें रोकती है। शरीयत की हमें आइन पर अमल करने के लिए कहती है और आइन हमें अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए इजाजत देता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।